کشمیر سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ نوجوان وسیم احمد نداف نے ایک کم قیمت والا وینٹیلیٹر تیار کیا ہے۔ وسیم نے یہ وینٹیلیٹر ناکارہ چیزوں سے تیار کیا ہے۔ وسیم اپنے دوستوں میں یونیک وسیم کے نام سے مشہور ہے۔ وسیم نداف سری نگر کے نروارہ علاقے میں رہتے ہیں۔ وسیم احمد نداف نے اب تک 32 ایجادات کی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم پورٹیبل واٹر پیوریفائر اور حال ہی میں بنایا گیا وینٹیلیٹر ہے۔ وسیم کا کہنا ہے کہ وہ اس وینٹیلیٹر پر دن رات کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ہو اسے وینٹیلیٹر کو تیار کریں۔ ایکچولی میری ارلی ایج سے ہی میں نے انسپریشن اسکریپ کو لیا ہے، تو میں ملٹیپل اسکریپ کو اپنے جو گھر سے نکلتا ہے اس کو اسمبل کر کے ملٹیپل سولوشنز نکالتا تھا۔ تو 9th کلاس سے ہی میں نے ان چیزوں کو بنانا سٹارٹ کیا، اینڈ دین آئی گاٹ ریکوگنیشن، اینڈ بہت سارے لوگ تھرو آؤٹ انڈیا اینڈ ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ مجھے ہیلپ کرنے لگے، پش کرنے لگے کہ ان چیزوں کو اور کرتے رہو۔ اینڈ جب سے یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا، جب سے لوگوں میں یہ ڈر سٹارٹ ہوا کہ کیسے ہم اس سے پروٹیکشن پا سکیں، تو میرے پاس آلریڈی یہ دماغ میں چل رہا تھا کہ کیسے اس کو کر سکتے۔ بٹ دا سیکنڈ تھنگ از کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سولوشنز کوئی بھی نکال سکتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی ایفیشینٹ اینڈ لو کاسٹ، بیکاز ادروائز جو پیپل سلمز میں رہ رہے ہیں، جو لوگ جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے میں اسکریپ جو گھر میں میرے تھا، اور ابھی سری نگر میں انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس ابھی جو ہے سب بند ہے، یہاں پہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ سو میں نے جو بھی گھر میں اسکریچ ہے ان کے ساتھ ٹائم دیا آبزرو کرنے میں، اور اس کو یوٹیلائز کیا اپنے اس ماڈل میں، تاکہ اس کو میں ایک پروٹوٹائپ کی شیپ دے سکوں اور اس کو فردر ماڈیفائی کر کے ایک وینٹیلیٹر بنایا جا سکے، تاکہ ایمرجنسی میں اگر وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں تو لوکل لیول پہ ہم اس کو سیٹ اپ کر کے بہت سارے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ ضلع اننت ناگ میں محکمہ زراعت اور دوسرے متعلقہ سینکڑوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈی سی اننت ناگ کلدیپ کمار سدھا نے ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں زرعی افسران و دیگر ماہرین نے ضلع میں زرعی پیداوار میں اضافہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ڈی سی کلدیپ کمار سدھا نے کہا کہ KCC قرضہ جات کی فراہمی، کسانوں کو سول کارڈز و دیگر مراد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جی نیتو نے ضلع میں جاری کئی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران کئی متعلقہ افسران ڈی سی کے ہمراہ تھے۔ اس دوران ڈی سی نے ہدایت دی کہ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ آج عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے۔ کرۂ ارض پر ماحولیاتی آلودگی سے جانداروں کا خاتمہ تشویشناک ہے۔ جموں کشمیر میں بھی ماحولیاتی آلودگی کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پیش بیروا سے منیر حسین ہرا کی یہ خاص رپورٹ۔ دنیا کو ماحولیات کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ وادی کشمیر میں بھی ماحولیاتی آلودگی سے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس سال عالمی یوم ماحولیات کا تھیم بایو ڈائیورسٹی رکھا ہے۔ وادی کشمیر میں ماحولیات کے بچاؤ کے حوالے سے زیادہ تر درختوں کے بچاؤ سے متعلق جانکاری اور آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ماحولیات اور انسانی آبادی کے بچاؤ کے لیے دیگر جانداروں کو بچانے کی طرف دھیان دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ ماحولیات کو ختم کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پرانے دور میں کھیت کھلیہان میں مختلف قسم کے بیکٹیریا اور دیگر کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے۔ کرۂ ارض پر ان جراثیم اور کیڑے مکوڑوں کا کافی اہم رول ہوتا ہے، تاہم سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی ادویات کے استعمال سے زمین اور ہوا میں موجود تمام تر جراثیم یا کیڑے مکوڑوں کا نام و نشان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ سو الگ ایک زمانے میں کشمیر کے رہائشی مکانات میں ابابیل اور دیگر کئی پرندوں کی موجودگی ایک عام بات ہوا کرتی تھی۔ جگہ جگہ درختوں پر پرندوں کے گھونسلے بھی پائے جاتے تھے، لیکن مختلف ادویات کے استعمال اور انسانی مداخلت سے اب حالات اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔
यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, और एक समय ऐसे आएगा कि ये जो पूरी जाति है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये पूरी हमारे अर्थ से ख़त्म हो जाएगी। तमाम स्पीशीज जो है, चाहे वो इंसेक्ट्स की स्पीशीज हो, चाहे वो एनिमल्स की स्पीशीज हो, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज हो, ये हमारे माहौल के लिए ज़रूरी है। हम इनके बगैर यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते। सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉज हैं, हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, तो इन लॉज को इम्पोज हमने कैसे करना है। बायोडाइवर्सिटी जो आपका कंजर्वेशन है, इसमें हम लोगों का कैसे इम्पैक्ट क्या है, अगर लॉस हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है। ब्रोट आबस मज केम क्रूल नजर गाड़ आसान मिनी नंद गाड़ आसान सो आब साफ ग सान नजरन मज ये दवा कसाव तो तथ गो सोरे खत्म। कई बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े और परिंदों और जानवरों का माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में बेहद अहम रोल होता है। मशहूर साइंसदां और इकोलॉजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और माइकल पोकाक ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर जमीन से ये कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया खत्म हो गए तो मुस्तकबिल करीब में इंसानी आबादी का वजूद तक खतरे में पड़ सकता है। वादी में कश्मीरी सफेदे का वजूद भी अब खत्म ही हो रहा है। दरियाओं, नदी नालों, झीलों में मछलियों का वजूद भी इंसानी मदाखलत की वजह से खत्म सा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मेवा और दीगर बागात में कई जरासीम और कीड़ों का मौजूद होना बेहद अहम होता है, मगर बेशतर जरासीम कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका मनफी असर पैदावार पर पड़ रहा है। बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की हैं, जैसे हम पॉपुलस की बात करेंगे, यहाँ पे कश्मीरी एक पॉपुलस हुआ करता था सफ़ेद, आपको मुश्किल से अब कश्मीरी कोई सफ़ेदा मिलेगा। तो उसकी भी एक वजूहत है कि हमने जो एग्जॉटिक स्पीशीज लाई हैं बाहर से, उसका जो काज है वही है एग्जॉटिक स्पीशीज का इंट्रोड्यूस करना एक नए हैबिटेट में, उससे जो नेटिव स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही हैं। एडवर्टाइज चलान यह करो सा हु करो सा बाग यम ति वन यूनिवर्सिटी वाल ति वन तुम करो सा ये हार्टिकल्चर वाल तुम करो सा ये बनो सा तुम छेकियो सा नाम दवा सान जिम्मेवारी पे छकान दवाई दिन न पैदावार नेरान सही न कहीं गसान दो दो गसान खराबी। पार्कों और दीगर तफरीही मुकामात पर कुदरती मनाजिर के बजाय मसनूई चीजों का इस्तेमाल भी हौसला अफजा नहीं कहा जा सकता। माहौल को बचाने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदार करने की बेहद जरूरत है। माहौलियात के हवाले से नाफिज कवानीन को हर सतह पर सख्ती से अमलाने की और ज्यादा जरूरत है। फितरत के साथ हम आहंगी करके ही जमीन और हवा पर आलूदगी जैसी खतरनाक सूरत हाल से बचने का वाहिद तरीका है। हर एक को माहौलियात को कसाफत से पाक करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माहौलियात को साफ शफाफ रखना और जानदारों को बचाना अखलाकी फरीजा है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बिरवा। आज पूरी दुनिया यौम माहौलियात मना रही है, मगर शोपियां में जंगल की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा जमाया है। इस वबाई बीमारी के दौर में भी जंगल में दरख्तों को काटा जा रहा है। इलाके के लोगों ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की है। महकमे जंगलात के एक अफसर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से वो मुलजिमों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो जंगलात की ज़मीन है वो भी यहाँ के आम लोगों ने हड़प ली है। अब हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो ये जंगल की ज़मीन है लोगों ने खाई है, उसके लिए कुछ तवज्जो दें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवाह ने J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तिराक से आलमी यौम माहौलियात मनाया। उन्होंने सेदर पौधे लगाए और माहौलियात के बचाव के लिए बेदारी मुहिम चलाई। डिविजनल फॉरेस्ट के दफ्तर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज जिस तरह से कोविड-19 की पैंडेमिक भी है, उसके बावजूद यहाँ पे हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन किया, उसको फॉलो किया। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे लीगल अवेयरनेस दी, जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में बताया। एक प्लेज भी यहाँ पे लिया गया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें एनजीओज भी शामिल हुई और बाकी यहाँ के सरकर्दा लोग भी शामिल हुए कि हम जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। SSB की 7वीं बटालियन ने फॉरेस्ट डिवीजन बटूत के इश्तिराक से आलमी यौम माहौलियात मनाया। इस दौरान उन्होंने कई पौधे लगाए। सेकंड इन कमांड संजय कुमार और रेंज अफसर अंग्रेज सिंह की क़यादत में SSB 7वीं बटालियन के स्टाफ ने 800 के करीब पौधे लगाए। हमारा मकसद ये है कि पर्यावरण को, प्रकृति है उसको बचाना है
और यहाँ पे आए दिन जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, ताकि हम जो है उन एक्सीडेंटों को होने के लिए जो है पेड़ लगाएं ताकि गाड़ियाँ उससे रुक जाए। अभी कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे पेड़ लगा था, उस पेड़ से जो है गाड़ी रुक गई, जिससे जो है 3 लोगों की जो है जानें बची। गंदो बलीसा में भी आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। गंदो इंतजामिया ने प्लांटेशन ड्राइव का भी इनकाद किया। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से प्लांटेशन ड्राइव को मुनक्किद किया गया। SDM गंदो ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तहसीलदार गंदो और SSB असिस्टेंट कमांडेंट ने भी इस मौके पर पौधे लगाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।